NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कच्छ ट्रक ट्रांसपोर्टरों ने सामखेली टोल गेट पे विरोध प्रदर्शन किया। रोड नहीं तो टोल नहीं के नारे के साथ खराब सड़कों और टोल वसूली के खिलाफ ऐतिहासिक हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। कच्छ का परिवहन उद्योग, जो सालाना करोड़ों रुपए का टोल देता है, ने रोड नहीं तो टोल नहीं के नारे के साथ खराब सड़कों और टोल वसूली के खिलाफ ऐतिहासिक हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। इस स्वैच्छिक हड़ताल के साथ सालाना करोड़ों रुपए का टोल राजस्व देने वाले परिवहन उद्योगपतियों ने 35,000 वाहनों के पहिए रोककर हड़ताल शुरू कर दी है। सामाखियाली टोल प्लाजा पर शुरू हुई इस स्वैच्छिक हड़ताल के कारण लगभग 35,000 वाहनों के पहिए थम गए हैं। 2 दिन पहले लोडिंग रोक दी गई थी और अब मुख्य सड़कों पर वाहन रोक दिए गए हैं। परिवहन संघ के नेता सामाखियाली और अन्य टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आंदोलन को तेज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर भी ब्लैक डे के बोर्ड लगे वाहनों के साथ इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। इस हड़ताल का कच्छ की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र माल परिवहन का एक प्रमुख केंद्र है। NTV टाइम कच्छ, गुजरात SE राणा अहीर की रिपोर्ट। हमारी छेल्ला 1 વર્ષથી एक ज मांग है तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के भाई तमे रोड बनावो। आ रोज अकस्मात थाय छे, गाड़ियों अमारी एक्सिडेंट थाय छे, गाड़ियों ब्रेकडाउन थाय छे। एना माटे अमे सतत 1 વર્ષથી चेम्बर थ्रू नेशनल हाईवे ऑथोरिटी साथे संपर्कमां हता। एमना हेड जे साहेब छे अहींया આગળ પહેલા પણ જે સાહેબ હતા એમનાથી અને છેલ્લા 4 મહિનાથી અજય સ્વામી જે એમને સાથે લઈને રોડ ઉપર સર્વે કરાવેલું છે મુન્દ્રાથી મોરબી સુધી અને મુન્દ્રાથી રાધનપુર સુધી કે આ ખાડાઓનું કંઈક નિવારણ કરો, નહીંતર અમારે ના છૂટકે મજબૂરીમાં રોડ ઉપર આવવું પડશે। એટલા માટે બધા ટ્રાન્સપોર્ટરોએ સાથે મળી ટોટલ 2000 થી 2500 ટ્રાન્સપોર્ટર છે અને 30 થી 35,000 વાહન માલિકો છે, જે લોકોએ સ્વૈચ્છિક મળી અને નક્કી કર્યું છે કે જ્યાં સુધી અમને સારો રોડ નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે ટોલ ચૂકવશું નહીં અથવા અમારી ગાડીઓ સ્વૈચ્છિક રીતે ઊભી રાખી દેશું। આજ ખાસ કરીને કેટલા ટોલ ગેટ ઉપર આવી રીતના છે? આ રીતે અમે ઝુંબેશ આજે 4 ટોલ ઉપર ચાલુ કરેલ છે। કચ્છના મોખા ટોલ ઉપર, સામખેર ટોલ ઉપર, સુરજબારી ટોલ ઉપર અને માખેલ ટોલ ઉપર અને ટોટલ ટોલની આવક રોજની 4 થી 5 કરોડ રૂપિયાની આવક છે। મંથલી 150 કરોડ અને યરલી 1800 થી 2000 કરોડ રૂપિયાની આવક હોવા છતાં અમને સર્વિસના નામે ખાડાઓ જ મળે છે। એટલા માટે ના છૂટકે મજબૂરીમાં અમે લોકો રોડ ઉપર આવ્યા છીએ અને સ્વૈચ્છિક રીતે અમે અમારી ગાડી ઊભી રાખીએ છીએ। જો આ ખાસ કરીને નિર્ણય નહીં આવે તો શું લડત રહેશે આગામી? અમારી લડત અનિશ્ચિત મુદત કાલ સુધીની છે। તમામ ટ્રાન્સપોર્ટરો પોતાના ઘરે કહીને જ આવ્યા છે કે ભાઈ અઠવાડિયું ઘરે ના આવીએ તો કોઈ ચિંતા ના કરતા, અમે પૂરી તૈયારી સાથે જ રોડ ઉપર ઉતરેલા છીએ। क्या मांग लेती है? हम लोग यहाँ पे मांग तो शायद आप सबको पता ही है कि आपने टोटल न्यूज़पेपरों में पढ़ चुके हो कि हर पेपर ने अपनी हेडिंग लाइन पे ये छापा हुआ है कि नो टोल का अभियान चला हुआ है। कम से कम 1 साल पहले हमने मुंद्रा रोड पे भी टोल बंद किया था, क्योंकि रोड इतने खराब हो चुके हैं जिसका कोई अंत नहीं है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पूरा पैसा टोल का वसूल कर रही है। हमने इन लोगों को बार बार लेटर देने से, सब कुछ करने से ये लोग नहीं मानते, इसलिए हमने स्वस्तिक अपनी गाड़ियां साइड में खड़ी कर दी हैं। और आज हमारा ये अभियान लंबा चलेगा, जिसके लिए ना हमारी गाड़ी रोड पे आएगी और ना हम टोल देंगे। जब तक टोल तभी देंगे अगर रोड बिल्कुल साफ सुथरा होगा, ताकि हमारी गाड़ियां टाइम से पार्टियों का माल लेके पहुंच सकें। क्योंकि गाड़ियों में इतना मेंटेनेंस बढ़ गया है कि हमारी बिल्कुल हाथ खड़े हुए पड़े हैं, तो हमारी बहुत बुरा हाल है। और आपको भी, मैं सब पत्रकारों को भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज को, मतलब ये जो ऊपर लोग बैठे हैं इनके कानों तक ये बात पहुंचे, आप पहुंचाने का कष्ट करो। जय हिंद, जय भारत। भैया ही ट्रांसपोर्ट अग्रणी अंजार। શું છે કિશોરભાઈ આ ખાસ કરીને ટોલ ગેટ ઉપર? આજે નો રોડ નો ટોલ ની મુદત છે એ એવી રીતની છે કે આપણે કચ્છવાળા 2000 કરોડ ટોલ નાકો દઈએ છીએ વાર્ષિક, પણ એના બદલામાં આપણને શું મળે છે તો કે ખાડાથી ખાડા। તમે કચ્છના સુરજબારીથી કરી ન્યાય સરોવર સુધી જાઓ, બધે ખાડાથી ખાડા જ પડ્યા છે। ઈ લોકો ટોલ લે છે અમારા કનેથી, પણ અમને પૂરતી સર્વિસ આપતા નથી। એના માટે સમગ્ર કચ્છના બધા ટ્રાન્સપોર્ટ યુનિયન છે એ એક નેજા હેઠળ આવી અને સામખિયારી, માખેલ, મુન્દ્રા અને સુરજબારી આ જગ્યાએ ચક્કાજામ કરી સ્વેચ્છાએ બધા ગાડીવાળાઓને સમજાવી તેમને ઊભા રખાવે છે અને આ લડત છે એમાં સૌ સહભાગી બને છે। અને અમારી માંગ જ એ છે કે જલ્દીથી જલ્દી જે આ રોડ છે તે ખાડા પૂરવામાં આવે અને રોડ છે તે મોટરેબલ બનાવવામાં આવે, ત્યારબાદ જ ટોલ વસૂલવામાં આવે। જો તેઓ મુદત આપે કે ભાઈ 10 દિવસ લાગે, 15 દિવસ લાગે, તો ત્યાં સુધી તેઓ ટોલ ન લે,
કારણ કે અમે અત્યારે હજારો રૂપિયા ટોલ ના આપીએ છીએ, પણ અમને સુવિધાના નામે મીંડું મળે છે અને જનતાને પણ અકસ્માત જ મળે છે. હમણાં તમે તાજો દાખલો જોયો હશે તો અંજારથી મુન્દ્રા રોડ ઉપર એક ભયાનક ખાડામાં જવાને કારણે કન્ટેનર પલટી ગયું અને તેમાં 3 મહામૂલ્ય માનવ જિંદગીઓ હોમાઈ ગઈ. તો આવી જિંદગીઓનું આપણે બલિદાન ક્યાં સુધી આપીશું? એમ માટે રોડ સારો હોવો જ જોઈએ. એ જ અમારા સૌ ટ્રાન્સપોર્ટ યુનિયનની માગણી છે. જ્યાં સુધી રોડ નહીં બને ત્યાં સુધી અમે ટોલ નહીં આપીએ અને નહીં આપીએ. અત્યારે રજૂઆત કઈ કઈ જગ્યા ઉપર કરેલ છે? રજૂઆત અત્યારે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી, NHI, સર્વ ટોલ બુથ, કલેક્ટર સાહેબ, RNB અને જે રોડ મંત્રી છે ત્યાં સુધી પણ અમે બધાએ મૌખિક અને લેખિત રજૂઆત કરી જ છે, પણ તેમ છતાં કોઈ નિર્ણય આવ્યો નથી. 1 વર્ષ પહેલા પણ અમે આવી ઝુંબેશ મોખા ટોલ નાકા પણ ઉપાડી હતી, ત્યારે પણ તે લોકોએ આ રીતે વાયદા કરી અને છટકી ગયા હતા. તો હવે અમે કોઈ એના વાયદામાં આવવાના નથી. જ્યારે નક્કર કામગીરી થશે ત્યારે જ અમે હટશું. ત્યાં સુધી કોઈ ટોલ આપવામાં આવશે નહીં. ખાસ કરીને ટ્રાફિક જામની જે સમસ્યા થાય ગાંધીધામ કરલા, એ શું કહેવું? એ ટ્રાફિક જામ થાય રહ્યો એ બધા ખાડા અને ખરાબ રોડ ને લીધે જ થાય રહ્યો. કારણ કે ખાડા હોય તો એમાં કોઈ ને કોઈ ગાડી ફસાઈ જાય, કોઈ પલટી મારી જાય. અને જે આ નેશનલ હાઈવે ની સર્વિસ છે એ બી લોકો આપતા નથી. એની બધી જવાબદારી થાય કે ખાડામાં ગાડી ફસાઈ ગઈ અથવા તો બીજો કાંઈ થયો તો એમને પોતાનું ક્રેન મંગાવી અને એ કાઢી આપવાની જવાબદારી નેશનલ હાઈવે ની થાય છે, કેમ કે એ લોકો ટોલ લે છે. પણ એ કોઈ પણ એવી સુવિધા આપતા નથી. બધી જગ્યાએ ડ્રાઈવર અને મોટર માલિકોને હેરાન થવાનું થાય છે. ટ્રાફિક જામ થાય તો હેરાનગતિ આમને જ થાય છે. સમય જાય છે, અમારો ડીઝલ જાય છે, બધું અમારું જ જાય છે. નેશનલ હાઈવે નું તો કઈ જતું નથી. એ તો ઉલટાના એકની જગ્યાએ બીજા ખાડા કઈ કરે છે.